بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسرا محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ دیواروں پر ایسے نقش و نگار بنائے گئے تھے جو قدرتی معلوم ہوتے تھے۔ محل کے ہر کمرے میں فرنیچر اور آرائش و زیبائش کا جو سامان تھا اس کے ڈیزائن اور اس کی خوبصورتی حیرت ناک تھی اور دیکھنے والوں پر طلسماتی سا تاثر پیدا کرتی تھی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر فارس کے ریشم کے پردے لٹک رہے تھے۔ سونے کے کمرے کچھ اس طرح سجائے گئے تھے کہ ایسے کسی بھی کمرے میں داخل ہوتے ہی غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمل کے ایوان میں پہنچے جہاں شہنشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو رک گئے۔ وضو کرو، سعد نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل پڑھو۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ شکرانے کے نفل باجماعت پڑھے گئے یا ہر ایک نے الگ الگ پڑھے۔ بہرحال تمام مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکرانے کے 8 نفل پڑھے۔ اللہ کے حضور رکوع سجود کے دوران سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ تمام عرب خواہ وہ مسلمان ہیں یا عیسائی جن کے بیوی بچے ساتھ ہیں انہیں مدائن لے آئیں اور اپنی اپنی پسند کے مکان میں آباد ہو جائیں۔ جس شہر سے بادشاہ اپنے خاندان اور پوری فوج کے ساتھ بھاگ جائے اس شہر میں رعایا کے لوگ کیسے ٹھہر سکتے تھے؟ شہر کے لوگوں پر مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، اور جب مسلمان دریا گھوڑوں کی پیٹھوں پر پار کر رہے تھے تو شہر کے لوگ شہر پناہ پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے جرنیل خرزاد نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے اپنے گھوڑ سوار دریا میں اتار دیے تھے اور ان سواروں کو مسلمان سواروں نے تیروں سے گھائل کر کے دریا برد کر دیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کو مدائن والے کنارے تک پہنچتے دیکھا اور اپنی فوج کا یہ واویلا بھی سنا تھا، دیو آمد، یعنی جن آگے جن آگے۔ اور پھر انہوں نے اپنی فوج کو دہشت زدگی کے عالم میں بھاگتے بھی دیکھا تھا۔ شہر کے اندر جنگل کی آگ کی طرح گھر گھر تک یہ آواز پہنچ رہی تھی کہ یہ عربی انسان نہیں جنات ہیں۔ لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اور اپنا مال و اسباب پیچھے پھینک کر شہر سے نکل گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ہر اس مجاہد کو ایک ایک مکان دے دیا جن کے بیوی بچے ان کے ساتھ تھے۔ زیادہ تر کنبے ہیرا میں تھے، کچھ لشکر کے ساتھ پیچھے کسی مقام پر تھے اور بعض ان شہروں اور قصبوں میں تھے جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے کچھ حصے کو فارس کی فوج کے بھاگتے ہوئے دستوں کے تعاقب میں بھیج دیا۔ انہیں غالباً توقع تھی کہ وہ یزد گرد کو پکڑ لیں گے۔ جاسوسوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یزد گرد بہت پہلے چلا گیا تھا اور اب وہ حلوان میں ہے۔ جو مجاہدین تعاقب میں گئے تھے ان کے گھوڑے دجلہ جیسا سیلابی دریا پار کر کے بری طرح تھکے ہوئے تھے، جسم پر یخ پانی کے اثرات بھی تھے، پھر بھی مجاہدین انہیں فارسیوں کے تعاقب میں دوڑاتے گئے۔ مدائن کے فوجی بکھر کر بھاگے جا رہے تھے، ان میں شہر کے لوگ بھی تھے، کچھ لوگ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں پر جا رہے تھے۔ کوئی فوجی ہوتا یا شہری وہ مجاہدین کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن مجاہدین کی اس دھمکی پر کہ چھپنے والے کو قتل کر دیا جائے گا ہر کوئی رک جاتا تھا۔ مجاہدین ہر کسی کی خصوصاً بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں میں جانے والوں کی تلاشی لیتے اور قیمتی اشیاء سونا چاندی ہیرے جواہرات اور نقد رقمیں لے لیتے تھے۔ مسلمانوں کی اس معجزہ نما فتح اور فارسیوں کی شرمناک پسپائی کی تاریخ میں مورخوں نے مال غنیمت کا تفصیلی اور خصوصی ذکر کیا ہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر بیش قیمت مال غنیمت عرب کے مسلمانوں کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین نے جس دیانتداری کے مظاہرے کیے ان پر آج کے تاریخ نویس بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس مال غنیمت کا ذکر کریں گے جو مدائن سے بھاگتے ہوئے فوجیوں اور شہریوں سے مجاہدین نے حاصل کیا۔ مدائن دولت مند تاجروں اور جاگیرداروں کا شہر تھا۔ وہاں کے معمولی سے گھروں میں بھی سونا اور نقدی موجود تھی۔ تعاقب کے دوران ان لوگوں سے زر و جواہرات، بیش قیمت ہیروں اور رقموں کی صورت میں بے بہا خزانہ ملا۔ چند ایک گھوڑا گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے دوڑ پڑی۔ ایک کے تعاقب میں کاکا بن عمر نے گھوڑا دوڑا دیا۔ گاڑی میں صرف گاڑی بان تھا۔ جب کاکا کا گھوڑا گاڑی کے قریب پہنچا تو گاڑی بان نے تلوار نکال لی اور کاکا پر وار کیا۔ کاکا نے وار بچا لیا اور تلوار نکال لی۔ گاڑی کے آگے 2 گھوڑے تھے جو پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ کاکا نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اس گھوڑے کو روکنے سے دوسرا گھوڑا بھی رک گیا۔ گاڑی بان کود کر اترا اور کاکا پر حملہ کیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ کاکا گھوڑے پر تھا، اس نے گھوڑا گاڑی بان پر چڑھا دیا، لیکن وہ شخص اصل میں گاڑی بان نہیں بلکہ تجربہ کار شمشیر زن تھا۔ وہ گھوڑے سے بچ کر نکل گیا
काका ने उसे मार तो लिया, लेकिन कई पैंतरे बदलने के बाद गाड़ी वाले को कत्ल करके काका ने गाड़ी के अंदर देखा। लंबे लंबे थैलों में कुछ चीजें बंद थीं। थैले खोले तो उनमें से बड़ी ही कीमती तलवारें और जिरहें बरामद हुईं। ये बादशाहों की मालूम होती थी। नियामों पर भी हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए थे। तलवारों के दस्तों की कीमत कई कई हजार दिनार थी। बाद में शाही महल में काम करने वाले लोगों ने बताया कि एक जीरा हुस्र परवेज और दूसरी रोम के बादशाह हरकुल की है। हरकुल ने आतश परस्तों से शिकस्त खाई थी। तलवारों में कुछ तो फारस के बादशाहों की थी और कुछ दूसरे मुल्क के उन बादशाहों की थी जिनकी आतश परस्तों के साथ लड़ाइयां हुई और उन्होंने आतश परस्तों से शिकस्त खाई थी। घोड़ा गाड़ी में जिरहों और तलवारों के अलावा ढालें भी थीं। बाज ढालों के कुछ हिस्से खालस सोने के थे। चूंकि ये बादशाहों की थी, इसलिए उनमें हीरे जवाहरात बड़ी ही कारीगरी और नफासत से जड़े हुए थे। ये तो एक खजाना था जो उस घोड़ा गाड़ी में जा रहा था। काका रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 घोड़सवार मुजाहिदीन को बुलाकर कहा कि इस गाड़ी के घोड़ों की बागें पकड़ें और मदाइन के महल में सिपा सालार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दें। तारीख में एक और मुजाहिद का जिक्र आता है जिसका नाम असमत बिन खालिद था। उसने एक घोड़ा गाड़ी को पकड़ा। उसमें शाही मुहाफिज दस्ते के 3 मुहाफिज सवार थे। उन्होंने बगैर मुजाहमत के गाड़ी में रखा हुआ सामान असमत बिन खालिद के हवाले कर दिया। ये 2 बहुत बड़े बड़े बक्सनुमा पटारे थे। उन्हें उन मुहाफिजों से ही खुलवाया गया। उनमें से जो चीज़ें बरामद हुईं उन्हें देखकर अरब के ये मुसलमान ऐसे हैरत ज़दा हुए कि आंखें झपकना भूल गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। एक पटारे से एक घोड़ा निकला जो सोने का बना हुआ था। उस पर चांदी की बनी हुई ज़ेन थी। साज और रकाबें भी चांदी की थीं। उस पर जो सवार बैठा हुआ था वो भी चांदी का बना हुआ था। उसके सर पर ताज था जो हीरों और जवाहरात से मुरक्का था, बल्कि ताज था ही हीरों जवाहरात और कीमती पत्थरों का जो रोशनी में चमकते थे तो उनमें से रंगारंग शुआएं निकलती थी। उस घोड़े का साइज घोड़े के कुदरती कद काठ से आधा था। अगर आज के हिसाब से उस घोड़े और सवार की कीमत लगाई जाए तो कम अज कम 1 अरब रुपया बनती है। दूसरे पटारे में से एक ऊँटनी निकली। ये चांदी की बनी हुई थी। उसकी मुहार और तंग वगैरह सोने के थे। उनमें याकूत परोए हुए थे। उस पर एक सवार बैठा हुआ था जो सोने का था और सर से पांव तक जवाहरात से मुरक्का था। ये घोड़ा और ऊँटनी भी साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दी गई। किसी भी तारीख से यह पता नहीं चलता कि शाही खानदान पहले ही मदाइन से निकल गया था तो ये इतनी कीमती और नादर अशिया शाही खानदान के साथ क्यों ना गई। अब ये जो आदमी ले जा रहे थे उन्होंने बताया कि उन्हें ये चीज़ें इसी तरह बांध दी गईं और एक जर्नैल ने हुक्म दिया था कि इन्हें हुलवान पहुंचाना और शाही खानदान के हवाले कर देना है। इस हुक्म में यह भी कहा गया था कि ये चीज़ें रास्ते में ही ज़ाया हो गईं तो उनके मुहाफिजों को कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह थी कि शाही मुहाफिज दस्ते के उन आदमियों ने असमत बिन खालिद से कहा था कि उन्हें जंगी कैदी बना लिया जाए। उन अशिया के अलावा भी बहुत सी कीमती अशिया थीं जो भागने वालों से मिली। मदाइन के तमाम मकान खाली थे। कई मकानों से सोने और चांदी के बर्तन मिले। ऐसे रेशमी मलबूसात तो बेशुमार मिले जिन पर सोने के तारों की कढ़ाई की हुई थी। दुपट्टू, चादरों और सर पर लेने वाले बड़े साइज के रुमालों के किनारे तारों के बने हुए थे। इसके अलावा दीगर कीमती सामान के अंबार मिले। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रिहाइश महल में ही रखी। उनकी बीवी सलमा उनके पास आ गई। साद बिन अबी वकास ने हुक्म दिया कि महल का तमाम कीमती सामान और नादर अशिया एक जगह इकट्ठी की जाएं। अल्लामा तिबरी ने, जो अपने वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, माले गनीमत की तफसीलात लिखी हैं। उस वक़्त से सदियों पहले यह इलाका फ़िरऔनों के ज़ेर नगीबी आया था। मदाइन के महल में फ़िरऔनों के वक़्त के नवादरात भी मौजूद थे। क्यानी ख़ानदान की बादशाही से लेकर खुसरो परवेज़ के ज़माने के ताज, तलवारें, मलबूसात, फ़रगल और अजीबो गरीब और बेहद कीमती अशिया बरामद हुई। शाही महल के 2 आला रुतबे के कारिंदों को पकड़ा गया था। उन्होंने बताया था कि कौन सी चीज़ क्या है और किसकी है। उनमें दूसरे मुल्कों के बादशाहों के तोहफे भी थे। ये ज़हन में रखें कि राजा दाहर के बाप दादा की आतश परस्तों के बादशाहों के साथ गहरी दोस्ती थी। उन्हें हाथी राजा दाहर के बाप दादा ने दिए थे और अपने महावत और हाथियों की देखभाल करने वाले अपने आदमी साथ भेजे थे। मुसलमानों ने उन तमाम हाथियों का खात्मा कर दिया था। मदाइन के महल की कोई मामूली सी चीज़ देखते थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिकदार में सोना या चांदी ज़रूर मिली होती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे सुल्तनत फ़ारस में सोने की कान थी, लेकिन वहाँ सोने की कोई कान नहीं थी। यह उस सुल्तनत के बादशाहों का खजाना था। उस खजाने में रियाया का खून पसीना भी शामिल था
जो महसूलात के जरिए उनकी हड्डियों से निचोड़ा जाता था, और उसमें से कुछ कमजोर मुल्कों पर फौज कशी करके माले गनीमत के तौर पर हासिल किया गया था। रोमियों के साथ जंगों में फारस के बादशाहों ने बेबहा खजाना इकट्ठा किया था। उस खजाने ने उन बादशाहों को फिरौन बना दिया था, और अब वो फिरौनों के अंजाम को पहुंच गए थे। और अब उनकी ये दौलत और मनु सोना और अरबों दिरहमो दिनार मालियत के हीरे जवाहरात और नादर पत्थर उस कौम के हाथ आ गए थे, जिसका दुनिया के खजानों के मुतल्लिक नजरिया ये था कि ये सब अल्लाह का माल है, और इस पर अल्लाह के हर कलमा गो बंदे का मुसावी हक है। जितना हक खलीफा का है उतना ही एक आम आदमी का है। इस्लाम के इस नजरिए की एक नुमाया मिसाल एक कालीन की सूरत में सामने आई। ये कालीन महल से मिला, उसका नाम बहार था। ये 60 मुरब्बा गज था। उसे बहार का नाम इसलिए दिया गया था कि उसे खजां के मौसम में इस्तेमाल किया जाता था। इस्तेमाल ये था कि बादशाह उस पर बैठकर शराब पिया करते थे। चुनी हुई हसीन और नौजवान कनीजें शराब पिलाती थी। उस कालीन की बनावट में बहार के तमाम मनाजर बनाए गए थे। दरमियान में सब्जे का चमन था, चारों तरफ जदवलें थी, हर किस्म के दरख्त और दरख्तों में कोंपलें, शगुफे और फल पत्ते थे, और ये सब कुछ जरो जवाहरात का था। जमीन सोने के तारों से बनाई गई थी, सब्जा जमुर्द का, जदवले पखराज की, दरख्त सोने चांदी के, पत्ते हरीर के, और फल फूल जवाहरात के थे। इस्लाम के नज़रिए को हम इस कालीन की मिसाल से पेश कर रहे थे, इसलिए इस कालीन की कहानी पहले ही सुना देना बेहतर है। इतना ज़्यादा और इस कदर कीमती माल इकट्ठा किया गया तो साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम्स यानी खलीफतुल मुस्लिमीन को भेजने वाला हिस्सा पहले ही अलग कर लिया जाए। मेरे रफ़ीको साद बिन अबी वक़ास ने सलारों और कबीलों के सरदारों से कहा, क्यों ना हम मदीना वालों के लिए ऐसी चीज़ें भेजें कि वो हैरत ज़दा हो जाएं। बेशक बेशक, साद बिन अबी वक़ास की ताईद में आवाज़ें उठी। सबसे ज़्यादा कीमती और हैरतनाक अशिया अमीरुल मोमिनीन को भेजी जाएं। और ये कालीन, साद बिन अबी वक़ास ने कहा, यह मेरे लिए एक मसला है। इस पर हर एक का हक है, लेकिन हर एक को इसका हक किस तरह दिया जाए? क्या तुम पसंद करोगे कि इसमें से हीरे जवाहरात और पत्थर वगैरह निकाल कर तकसीम कर दिए जाएं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत चीज़ को ज़ाया करने के बजाय उसे खुम्स का हिस्सा करार देकर मदीना भेज दिया जाए? हाँ सिपासालार, हाशिम बिन उतबा ने कहा, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। कालीन ज़ाया होने से बच जाएगा और मदीना वालों के लिए ये एक नादर तोहफा होगा। इत्तफाक़ राय से यह फैसला हुआ कि यह कालीन खुम्स में शामिल करके मदीना भेज दिया जाए। माले गनीमत मदीना पहुंचा और अमीरुल मोमिनीन ने तकसीम किया, लेकिन यह कालीन वहां भी एक मसला बन गया। यह फैसला करना नामुमकिन था कि उसे किस तरह तकसीम किया जाए। मुझे राय दो, हजरत उमर ने कहा, मैं इस कालीन को किस तरह तकसीम करूं? फातेह सिपा सलार ने ये आपको दिया है, किसी ने कहा। मुजाहिदीन की तरफ से ये आपके लिए तोहफा आया है। हाँ अमीरुल मोमिनीन, किसी और ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए है, इसमें किसी और का हिस्सा नहीं। इस राय की तायद में कई और आवाज़ें उठी। नहीं, हजरत उमर ने कहा, खुदा की कसम, मैं वो चीज़ हरगिज़ ना लूँगा जिसके हिस्सेदार और भी हूँ, और मैं फैसला करने से कासिर हूँ कि इस कालीन को कैसे तकसीम करूँ। क्या तू कोई राय नहीं देगा अली? इब्नुल हताब, हजरत अली ने कहा, एक रोज़ तू दुनिया में नहीं रहेगा, ये कालीन रह जाएगा, और ये उसकी मलकियत में जा सकता है जो इसका मुस्तहिक नहीं होगा। चीज़ इतनी कीमती है कि इसकी मलकियत के कई दावेदार होंगे, फिर ये कालीन फितना और फसाद का बायस बन जाएगा। आज तू दयानतदार और ईमान वाला है, तो कौन कह सकता है कि तेरे बाद आने वाले भी तुझ जैसे दयानतदार होंगे या नहीं। ज़रो जवाहरात भाई को भाई का दुश्मन बना देते हैं। इस कालीन को तकसीम कर दे ए खताब के बेटे। खुदा की कसम, इब्ने अबी तालिब, हजरत उमर ने हजरत अली से कहा, तूने सच कहा है, यह कालीन तकसीम होगा। हजरत उमर के हुक्म से उसी वक्त कालीन से सोने और चांदी के तार, हीरे, कीमती पत्थर और मोती नोच लिए गए। पीछे थोड़ा सा जो कपड़ा रह गया था उसके भी कई टुकड़े किए गए। फिर ये तमाम अशिया तकसीम कर दी गई। यूरोपी मुअर्रखों ने हजरत उमर के इस फैसले का मजाक उड़ाया और लिखा है कि अरब इतनी खूबसूरत और नादर चीज़ की कदर ना कर सके। उन्होंने ये भी लिखा है कि अरब के मुसलमानों का ज़ौक़ बहुत ही पस्त था। यूरोप के ये मुअर्रख समझ नहीं सके, और वो समझना चाहते भी नहीं थे कि मुसलमान दुनियावी लालच से आशना नहीं थे, वो अल्लाह की खुशनुदी और आहरत पर ईमान रखते थे। अब हम मदाइन चलते हैं, जहां मुजाहिदीन माले गनीमत ला लाकर साद बिन अबी वक़ास के आगे ढेर करते जा रहे हैं। बात हो रही थी कि मदाइन की फतह के हालात बयान करते हुए मुअर्रखीन ने माले गनीमत के मामले में मुजाहिदीन की दयानतदारी का खसूसी तज़किरा किया है। अमीरुल मोमिनीन का किरदार बयान हो चुका है। इतना ज़्यादा कीमती कालीन, जिसमें आज के हिसाब से अरबों रुपए के हीरे जवाहरात और सोने के तार लगे हुए थे,
انہیں پیش کیا گیا۔ ان کے ساتھیوں، مشیروں اور صحابہ کرام نے بھی کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تحفہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں سے کسی اور کا حصہ نہیں، لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ ادھر محاذ پر کاکا بن عمر اور عصمت بن خالد کے ہاتھ جو خزانہ لگا تھا، اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے تھے۔ شہر سے دور ویرانے میں دیکھنے والا کون تھا، لیکن انہیں جو ملا وہ انہوں نے سپہ سالار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ کاکا نے مختلف بادشاہوں کی تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں پیش کی تھی۔ ابن عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاکا سے کہا، ان چیزوں میں سے تمہیں جو پسند ہیں تم وہ لے لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ کاکا نے بجائے اس کے تو کوئی بہت ہی قیمتی چیز لیتے جس میں سونے اور ہیروں کی بہتات ہوتی۔ انہیں روم کے بادشاہ ہرکل کی تلوار اچھی لگی اور انہوں نے وہ لے لی۔ مشہور مورخوں طبری، ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن کثیر نے ایک نہایت معمولی سے مجاہد کا واقعہ لکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ گمنام مجاہد ایک ڈبہ لایا جو جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ڈبے میں بڑے قیمتی ہیرے بھی تھے۔ اس وقت تک ایک خزانچی مقرر کر دیا گیا تھا جو مال غنیمت وصول کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 4-5 مجاہدین اس کے ساتھ رہتے تھے۔ گمنام مجاہد نے یہ ڈبہ خزانچی کو دیا۔ خزانچی نے ڈبہ کھولا تو اس نے یوں بدک کر سر پیچھے کر لیا جیسے ڈبے میں سانپ ہو۔ اس کے ساتھیوں کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے اس ڈبے میں کتنی مالیت کا خزانہ ہے؟ خزانچی نے گمنام مجاہد سے پوچھا۔ میں صحیح مالیت نہیں بتا سکتا، مجاہد نے کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک خزانہ ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، خزانچی نے کہا، اس وقت تک ہمارے پاس جتنے بھی ہیرے جواہرات آئے ہیں ان میں ایک بھی اس قابل نہیں جو تو لایا ہے۔ اس میں سے تو نے کچھ لیا تو نہیں؟ خزانچی کے ایک معاون نے پوچھا۔ اللہ گواہ ہے، مجاہد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اگر ایک بات نہ ہوتی تو میں ڈبہ یہاں لاتا ہی نہ۔ میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ وہ بات کیا ہے؟ مجاہد سے پوچھا گیا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، مجاہد نے جواب دیا۔ یہ بات تم سب تک پہنچ گئی تو تم سب میری تعریف کرو گے، لیکن تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ کی ہی تعریف کرتا ہوں، اور وہ جو اجر اور صلہ مجھے دیتا ہے میں اس سے مطمئن اور خوش ہوں۔ اس مجاہد کو رخصت کر کے خزانچی یہ ڈبہ سعد بن ابی وقاص کے پاس لے گیا۔ سعد نے ڈبہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی حیرت زدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈبہ لانے والے مجاہد کے ساتھ خزانچی نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے سعد بن ابی وقاص کو بتائیں۔ اس وقت تک کئی مجاہدین بڑا قیمتی مال غنیمت لائے تھے اور پوری دیانتداری سے اور ذمہ داری سے خزانچی کے حوالے کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، پورا لشکر امین ہے، سعد بن ابی وقاص نے کہا۔ اگر اصحاب بدر کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرے لشکر کے مجاہدین اصحاب بدر کے ہم رتبہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک نامور صحابی اور مجاہدین کے سردار جابر بن عبداللہ نے اس مقام پر کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قادسیہ کے مجاہدین میں ہمیں ایک بھی مجاہد ایسا نہیں ملا جس نے آخرت کی بجائے دنیا طلب کی ہو۔ مختلف مورخوں میں تعداد کا تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد حسنان ہیکل نے جن مورخوں کے حوالے دیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجاہدین کی تعداد اس وقت 60,000 تھی۔ یہ تعداد اس وجہ سے صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے وقتاً فوقتاً کمک جاتی رہتی تھی۔ یہاں تعداد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا اور ہر مورخ نے تعداد لکھی ہے کہ یہ مال غنیمت کتنے ہزار مجاہدین میں تقسیم ہوا تھا۔ ہم زیادہ تر ان مورخوں کی تعداد کو ہی مستند سمجھتے ہیں جو 60,000 ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس لشکر میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ مالیت کے لحاظ سے ہر مجاہد کے حصے میں 12,000 دینار مالیت کا مال غنیمت آیا۔ ابھی خاصا مال غنیمت بچا ہوا تھا۔